नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची एक सुंदर वीडियो माध्यम को आपण यह लेखिक रखु केउ परिस्थिति रे एवं केते बेले निज स्त्री को छाड़ी जदि यह गोटे स्त्री सहित आपण थरुटी शारीरिक संपर्क रखुंट केवल किछि दिन भितर मात्र किछि दिन भितर आपण निजे अनुभव करें एवं ता सहित शारीरिक संपर्क रखिबा द्वारा कौन सी पाप हुए ना आज्ञा बरं बहुत पुण्य मिले एवं किछि दिन भितर आप देखिए आपण जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति होची आपण को चारिआडू तो धन आसबार जो मार्गटा फिटी जाऊँगी बिना परिश्रम नुह आज्ञा आप परिश्रम करेंगे किंतु बेले बेले परिश्रम करके भी भाग्य आपन को साथ दे ना तेणु सी क्यों गोटे एमती स्त्री जहाँ सहित थरुटी शारीरिक संपर्क द्वारा आपण को नाही नथिबा लाभ आपण पाइबे। तेणु निश्चिंत रूपे वीडियोर शेष पर्यंत आपण बनिक रुहतु आज्ञा किछि तो पाइबा हेले किछि तो दबापाई पड़ो ना। तेणु आपण को विनम्र निवेदन आपण गोटे जिनस दिंतु सी हूँ आज्ञा आपणकर समय किछि समय भितर जदि वीडियोटी आपन को भल न लगे ताले आपण वीडियो छाड़ी चली जाए एवं बहुत कथा गाली भी मते देख जिवे किंतु वीडियोर शेष पर्यंत रुहतु जानिबे क्यों गोटे स्त्री सहित शारीरिक संपर्क रखा द्वारा निज स्त्री को छाड़ी एवं कौ परिस्थिति निज स्त्री को छाड़ी शारीरिक संपर्क रखा द्वारा आपण को केबे हेले पाप लगे ना बरं पुण्य मिले एवं जीवन में आपणकर उत्तरोत्तर उन्नति होता है। तेणु शेष पर्यंत वीडियोटी को देखा अनुरोध वीडियोटी को टिके लाइक टी कर दिंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करंतु कहानीटी को ध्यान दी शुणु से कहानी मध्य ही आपण को से स्त्री लोकटीर नाम कहुब शेष पर्यंत शुणु। मनीष भितर जिते गर्व हुए ना भगवान सबू सहे किंतु मनीषर गर्व केबे हेले सहे ना भगवान हेले मध्य तांकर कर्मफल को सी भोगी। तेणु एकदा नारदों मनरे थरे टिके अधिका टिके अहंकार आसीगला। से मने मने भाविले कि भगवानकर सबुठारु प्रिय भक्त होउची मु सबुठारु बड़ भक्त होउची मु कारण मु सबुबेले नारायण नारायण जप करुताए। सबुरी हृदय तो भगवान वास करते ना भगवान जानी परिले कहले अच्छा ठीक अच्छे समस्त को कर्मर फल मिली तेणु या मनरे भी बहुत अहंकार हो गले देखीदबा या एक दिन नारद जाई पचारिले प्रभु आपण तो समस्त मन कथा जानती तेणु मु भावुची आपण मो प्रश्नर सठिक उत्तर देबे। प्रभु आपण कहले ए दुनिया रे सबुठारु बड़ एवं सबुठारु प्रिय भक्त सबुठारु पाख माने आपण मन कथा जे बुझी पारे से भक्तटी किए। भगवान हसिले कहले सबुठारु मोर प्रिय भक्त तार ना होची राम। एकदम आश्चर्य हो गले पूरा नारद अरे ये की कथा राम किए ना सी मर्त्य लोकर जड़े लोकर ना ता ना हूँ राम सी हूँ मोर सबुठारु प्रिय भक्त। नारद टिके चिंता कले अरे मु तो भगवान का ना एते थर चिंता करुची राम केमिति कौन आपणकर प्रिय भक्त हो पारा। भगवान कहले अच्छा ठीक अच्छे तुमको किसी दिन समय दूची तुम्हें चाहिए परीक्षा कर। नारद कहले अच्छा ठीक अच्छे मुझे जाई देखी से कौन करुची से केमिति भगवान को पूजा करुची केमिति डाकुची जहाद्वारा सी मर्त्य लोकर जड़े लोक भगवान एमती प्रिय भक्त हो गला। रामर घर को गला एक माने रूप को बदल गले जाए देखिले राम सबुदिन सकाल उठिकी जहाँ तार नित्यकर्म जमी सारिबा कथा सारे भगवान को डाके प्रभु मते तो यही गरीब घरे जन्म देच एवं मो मुंडरे संसारर जाल बिछे देच मु कौन करी आपण मो परिवार को संभालतु एवं मते संभालतु आउ जहाँ मु करुची जहाँ मु करी सब आपण इच्छा होची। तेणु मोर सबू कर्मर फल को आपण को पाखर मु समर्पण कर दूची। एतिकी कही बिलू को जाए बिलरू आसे जिते खाइबा समय भगवान को पुणी एक कथा कहे जिते राति शोवा को जाए पुणी एक कथा हुए किछि दिन देखिले कहले अरे की कथा ये भगवान को एति कथा कहूँ मु तो सबु बेले प्रत्येक मुहूर्त भगवान का नाम नेला नारायण नारायण। भगवान को पाखर जाई पहुँचला प्रभु आपण की कथा कहले
ରାମ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହେଲା? ମାତ୍ର ଦିନରେ 3 ଥର ମୁଁ ଗଣିଛି ତାକୁ, ଅଧିକା ସେ ନାମ ନେଉନି, ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ 3 ଥର ମାତ୍ର ନେଉଛି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଉଛି, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଭଗବାନ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାଇବ। ତୁମେ କାମ କର, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ତେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରା ଉଛଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ନିଅ, ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମେ କିଛି ବାଟ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛ ନା କି ତୁମେ ଯେତେ ଦୂର ବାଟ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, କ'ଣ ସେ ପାତ୍ରରୁ ତେଲଟା ଯେମିତି ତଳକୁ ପଡ଼ି ନଯାଏ, ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ଯିବ। ନାରଦ କହିଲା ଏଇ ଗୋଟେ କାମ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠୁ ସେ ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ଭରି ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ କିଛି ବାଟ ନେଇକି ଗଲେ, ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ, ପୁରା ସତର୍କତାର ସହିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ ନେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଆଣିକି ଫେରି ଆଣିଲେ। ଭଗବାନରୁ ହସି ହସି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପୁରା ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ, ଅତି ପୁରା ସାବଧାନ ସହକାରେ ନେଇକି ଗଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ତେଲ ତଳେ ପଡ଼ିନି। ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଲ ନାରଦ, ୟା ଭିତରେ ତୁମେ କେତେ ଥର ମୋ ନାମକୁ ନେଇଛ? ନାରଦ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମୋତେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ସେଟାକୁ କହିଲେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କେତେବେଳେ ଧରିବି? ମୋର ତ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ମନ ସବୁ ଏକାଥରେ ସେଇଠି ରହିଲା। ଭଗବାନ ହସିଲେ। ତ କୁହ ନାରଦ, ତମେ ଏଇ ଛୋଟିଆଟି କାମ ଭିତରେ ମୋତେ ଜମା ଡାକିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଇଛି, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ କେତେ ଥର ଡାକୁଛି। ତୁମେ ତ ଜମା ଡାକିନ, ସେ ତ 3 ଥର ଡାକିଛି, ତ ହେଲା ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ଚମତ୍କାରୀ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନାରଦ ବୁଝିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ମନର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, କେବେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାକୁ କେବେ ହେଲେ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷର କେତେବେଳେ ବି ଖରାପ ସମୟ ଆସିପାରେ। ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କଳିଯୁଗର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ କ'ଣ ସଂସାର ବର୍ବାଦ ହେଉଛି। ଆପଣ କହିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ନିଜର ସଂସାରକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ିବ, ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏକଦମ ପୁରା ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କହିଲେ ଶୁଣ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ପାରୁଛି, ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କଥାକୁ ଆଣିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣ, ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବ, କାରଣ ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନ ବିଷର ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ମଣିଷକୁ ଖରାପ ବାଟକୁ ଟାଣିନିଏ। ତେଣୁ କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ନାରଦ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବି। ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯାଇ ବୁଲନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରୁଛି, ମୋ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ। ଏକ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ ଥାଏ ନା। ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ବାହାଘରର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଜି ଯାଏ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟି ସେ ପାଇନଥିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଡଉଲ ଡାଉଲ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ ପାଇଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର, ବିରାଟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ପୁରା ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ରାଜା একদিନେ ବସିଥାନ୍ତି, ରାଜକୁମାର ଯାଇ କହିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି,
जदि आपण मते अनुमति देबे ताहले मु निश्चिंत खुशी हेबी एवं भल रही राजा कहले हाँ कौन तोर पचार अच्छी पचार। पिताश्री मु जेतेबेले गुरुकुल रे थाए सेतेबेले मु बहुत खुशी रे थाए। मु गुरुंकर सेवा करे सबु बेले तांकु भक्ति करे एवं से परिवेशटा मते बहुत भल लागे। किंतु ये भोग विलास रे बुड़ी रही मते भल लागुनी। आपण मते जदि अनुमति दियंते ताले मु दिनर किछि समय मु सेई गुरुकुल रे अतिबाहित करंती। राजा कहले तो अत्यंत सुंदर कथा, तुमर जेते बेले इच्छा होची तुमे गुरुकुल को जाई पार। राजकुमार जनक अत्यंत खुशी हो गले। आज्ञा पिताश्री को प्रणाम करी गुरुकुल को गले एवं से दिन ठारू प्रत्येक दिन किछि ना किछि समय गुरुकुल रे से समय को अतिबाहित करंती। तांको मन रे भी टिके गर्व पळि आसिला। आज्ञा राजकुमार को मन रे मु तो कम समय भितर सब विद्या को ग्रहण करनेली। एपटे भगवान नारद को कहउचंती आपण तो जानती मु सब कथा को सही नेबी, जदि भक्तटीए मते गाली दिए मु सहीबी, अभिमान करे मु सहीबी, किंतु गर्व मु केबे सहीबिनी। ता मन टिके गर्व पळि आसिला राजकुमार मन रे कि मु सब विद्या मोर कंठस्थ हो गलानी। एक दिन कौन है राजनगर रु गुरुकुल को जीवा बाटरे एक बहुत बड़ जंगल पड़े। जंगल मध्य दे जीवा पड़े राजकुमार को। एक दिन जंगल मध्य दे जाऊ जाऊ गोटे स्त्री लोक सहित देखा है। बहुत थर कथा आपण मैंने शुणी। स्त्री लोकटी पचारा राजकुमार को आपण तो राजकुमार कुआड़े जाउचंती। राजकुमार जनक कहले मु टिके गुरुंक निकट को जाउची। एवं यही कथा कही सारी संगे संगे राजकुमार कहले मोर सबु विद्या कंठस्थ हो जाइए, मु सबु विद्यारे पारंगम, किंतु मते टिके समय अतिबाहित करबा पई भल लागे। मु गुरुंक चरण सेवा करबा पई मते भल लागे। जेतेबेले एभला गर्व कथा सुनिले स्त्री लोकटी कहला जदि तुमर सबु विद्या कंठस्थ होइची ताले तुमे त्रिया चरित्र विषय कौन जानिच कि? राजकुमार जनक कहले ना मु त्रिया चरित्र विषय जानिनी। एते कथा सुनी सारा परे राजकुमार जनक कहले मु से सब विषय किसी जानिनी। स्त्री लोकटी कहला अच्छा तुमे कहतुल एते विद्या तुम कंठस्थ होइची, त्रिया चरित्र विषय तुमे किसी जानिन। एते कथा कही हसिकी चलीगले। जिते से हसिकी चलीगले ना से कथाटा राजकुमार को हृदय टिके लगिला और बहुत बाधिला। संगे संगे पूरा एकदम क्रोध चर्चरित हो गुरुकुल को जीवाई आरंभ कले। गुरु को पचारे गुरुदेव आपण मते मिछ कथा कौन पाई कहते? गुरुदेव कहले अरे एते जोर रागिजु बाबा घटना कौन है ना? आपण मते कहले तो सब विद्या समाप्ति हो गला, किंतु आपण त्रिया चरित्र बोली गोटे जिनस कौन अच्छी गोटे विषय कौन अच्छी आपण मते पढ़े ना। गुरुदेव कहले अरे ये कथा को किए कहला? गुरुदेव मना कले तू से विषय जाने। से विषय को मात्र अल्प लोक जानी, किंतु बहुत विपद से कथा को जाने। किंतु राजकुमार एकांत जिद आगरे गुरुदेव आज्ञा हार मानवाई बाध्य हेले। कहले हाँ ठीक अच्छे मो कथा तू मानुनु, किंतु तू बुझीबू कौन है तो सहित। मु तो तते से शिक्षा देवी, किंतु तू ये पुड़ियाटा पाखरे रखे। ये पुड़ियाटा को पाखरे रखे जेते बेले तू अदृश्य होगापी चाहबू ये पुड़ियाटा को तो कान रे खुशी देबू एवं किसी मंत्र निए एटा को जप गले तू अदृश्य हो। ये कथा को किसी बुझीपारा ना आज्ञा राजकुमार, किंतु बहुत खुशी था त्रिया चरित्र विषय से जानिला एवं से पुड़ियाटी को नहीं निज पाखर रखिला। जेहेतु गुरुदेव कहते पाखरे थाऊ कौन है किसी असुविधा ना, किसी तकलीफ दौनी। तो एमती किछि दिन चलीगला। एक दिन से गुरुकुल फेरवाई टिके राति अध हो जाए। जिते से जंगल बाट दे जाऊ राजकुमार जनक सुनसान जंगल देखिले किछि दूर छम 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 छम
ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ହେଇପାରେ, କିଏ ସେ ହେଇପାରେ? ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ, କାଳେ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବ, କ'ଣ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ପାଜ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ହଁ, ଇଏ ତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ ସେଦିନ ମୋତେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲା। ହେଲେ ସିଏ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗେଇଛନ୍ତି ନା, ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, କହିବେ ଏହାର ଚରିତ୍ର ଏତେ ଖରାପ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଛରେ ରାତି ଅଧରେ ଆସୁଛି। ମୋର ପଛେ ଖରାପ ଭାବନା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ବାହାର କଲେ, କାନରେ ଖୋସିଲେ, ସେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ, ଲେଖାଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜୋରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ତୋତେ ସେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତୁ ଏତେ ସମୟ ଲଗେଇଦେଲୁ, ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଅପରାଧ? ତୋତେ ଭଲ ପାଇକି କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁନି, ପାଟି କରନ୍ତୁନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସଂସାର ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଶୋଇକି ଆସିବି ତ ପୁଣି। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହିଲେ, ସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର ବିଚାରଧାରା ଅଛି। ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଅଲଗା କରି ଆଣେ। ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜକୁମାର କେବଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିକି ରହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗଲା, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏସବୁ କଥା ଦେଖିଲା, ଠୋକନି ଗୋଟେ ଚଟକଣି ଲଗେଇଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁରେ। ଯେ ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷର କଥାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନେଉଛି, ଯାହା ସହିତ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ସେ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ରହିବାର ଭରସା ଦେଇଛି, ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେ ପରପୁରୁଷ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେ ମୋ ସହିତ କାଲି କ'ଣ ଖରାପ କରିବ, ଏକଥା ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଏ କଥାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେହକୁ ନେବେନି। ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଭଳି ମହାନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର 100 କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ନାମକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ଜାତିକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୁରୁଷ ଜାତି କଳଙ୍କିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏ ଅଧମର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ କଥାଟିକୁ ଦେହକୁ ନେବେନି, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘର, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି କି ସବୁ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ ପୁନର୍ବାର ଆମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଚାପଡ଼ାଟେ ମାରିଲେ ଏବଂ ବିଦା କରିଦେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁରା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ଭୁଲ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେବେ ସୁଧାରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲା? ସେ କଟାମୁଣ୍ଡଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଉଛି ଏଇଠି, ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କେମିତି ମଲା, କ'ଣ କଲା? ସେଇଠୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ? ଭୋ ଭୋ ହେଇ ରଡ଼ି ଚାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଆସି ଜମା ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଶୋଇଥାଇ ମୋ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସି ଡାକିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ ଯାଇ ଦେଖେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ କହିଲା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପରପୁରୁଷ କଥା କେବେ ଭାବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜୁଇରେ ମୁଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବା ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ନାରୀ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା, ଆତ୍ମା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ରାଜକୁମାରକୁ, ପଚାରିଲା ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲେ ବା ଆପଣ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କଥାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀ, ନା ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେତେ ଗୁଣବାନ, ଯେତେ ଧନବାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ମାନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ପକ୍କା, ପୁରା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲା ତୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କେତେ ଭଲରେ ଅଭିନୟ କରିନେଲୁ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଭିତରେ ଏତେ ଖରାପ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସନରେ ବସିବା ଆଗରୁ ସେ ଆସନକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେବେ। ରାଜକୁମାର ଜଣକ ହସିଲେ, ହେ ତୋ ବାଟ ତୁ ଯା, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ? ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, କେତେ କେତେ ସିଂହାସନ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ଆସନରେ ବସିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ କଥା କହି ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପୁରେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜକୁମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ 7 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାକୁ ରାଜା ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ରୂପ ସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ପସ୍ତେଇବେ କେବଳ ରୂପକୁ ଦେଖିକି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖରାପ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାଥୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାହା ବି ହେଇଗଲେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ। ପୁନର୍ବାର ସେଇ କଥା, ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଏଥର ନିଜ 7 ଜଣ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ସବୁଥର ଯାଉଛି ଗୁରୁକୁଳକୁ, ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, କାଲି ଆସିବି, ତୁମେ ତୁମର ଭଲସେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ଏତିକି କଥା କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଏଥର ସଂଯୋଗବଶତଃ କାମଟି ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ବିଶେଷ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଥାଏ ଗୁରୁକୁଳରେ, ସେ ବିଶେଷ ପୂଜାଟା ଆଜି ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା। ରାତି ଅଧ ହେଇଛି। ରାଜକୁମାର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କାଲି କ'ଣ ଯିବି, ଆଜି ଯାଉଛି ପଳେଇ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର 7 ଜଣ ପତ୍ନୀ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କହିଲେ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ 7 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। 7 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି, କହିଲେ ଆରେ ପିଲାଟି କିଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, 7 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଜି ଆଉ ରାତିରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ସେଇଠି ରହିବା, ବହୁତ ମଜା କରିବା, ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବା। 7 ଜଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିବ, ଆମେ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏତେ କଥା କହି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଚାରିଲା ଆରେ ତମ ସହିତ ଏ ପିଲାଟି କିଏ? କହିଲେ 7 ଜଣ ଏମିତି ପିଲାଟି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ସିଏ ଟିକେ ଏଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପଳେଇବ, ବୋଧେ ସେ ପିଲାଟି ବାଟବଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେଠୁ କହିଲେ କିଏ ଅଛରେ, ଏ ପିଲାଟିକୁ ନେଇଯାଅ। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଇଶାରାରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏ ପିଲାଟିକୁ ନେଇଗଲେ, ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ରାଜକୁମାର କହିଲେ ଆରେ ରୁ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିବା କଥା, ଆରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଇଏ, ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଥିଲା ଆସନରେ ବସିବାକୁ, ଝାଡ଼ିକି ବସିବେ। ମୁଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ଆସନରେ ବସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା। କାଳେ କିଛି ରାଜ ଥିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସନଟିକୁ ଟେକିଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମାୟାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗାତ ସେଠି ହେଇଛି, ବିରାଟ ବଡ଼ ଖାଲ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ନିଜ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲା ଏବଂ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲା। କହିଲା ରାଜକୁମାର ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ,
ନହେଲେ ବହୁତ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଲେ 7 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଆଉ ଭାବିବେ କ'ଣ? ଜୋରରେ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନରେ ଥିବା ପୁଡ଼ିଆଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ 7 ଜଣ ରାଣୀ ଦେଖିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଆମରି ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ ହେବ ଏବେ? ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ? ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ, ଆରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଯେତେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜକୁମାର ଜଣକ ପଳେଇଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଆସିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି? ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏ ତୁମ 7 ଜଣ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜକୁମାର ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାନ ରାଣୀକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ସେ ସାନ ରାଣୀକୁ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ଦେଲେ, ନେଇଯା, ଏ ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ତୁ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ନିଜ ବଶକୁ ଆଣିକି, ମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିକି ତା କାନରେ ଏଇଟାକୁ ଖୋସିଦେବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମର ହାତ ନ ବାଜିବ ସେଇ ଲବଙ୍ଗ କେବେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲବଙ୍ଗ ଏ କାନରେ ଖୋସା ହେବ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋସିବୁ, ସେ ଏକ ଛେଳିର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସେ ଛେଳିଟିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ମାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତୁମେ ଆଉ ବଦନାମ ହେବ ନାହିଁ। ଏ 7 ଜଣ ରାଣୀ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ରାଜନଗରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଫାଟକ ପାଖରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ରାଜକୁମାର। ଅଟକାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା? କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କାମ କଲ? ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏମିତି ଆମକୁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା କରି ନେଇଗଲା, ଏଗଲା ସେ ଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ରାଜକୁମାର ଟିକେ ସାନ ରାଣୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୁହଟିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ମଣିଷର ଭୁଲ ହୁଏ, ଛାଡ଼। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗଣ୍ଠି କରି ରଖିବେ ମନରେ। ରାଜକୁମାର ସେଇ ଭୁଲଟି କଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଏବଂ ସାନ ରାଣୀ ଯାଇ ଭଲସେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ କାନରେ ସେ ଲବଙ୍ଗଟି ଖୋସିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲବଙ୍ଗଟି କାନ ଭିତରେ ଖୋସା ହେଇଯାଇଛି, ରାଜକୁମାର ଜଣକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ଛେଳିର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। 7 ଜଣ ରାଣୀ ମାଡ଼ି ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କେମିତି ଛାଟିପିଟି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଗୁରୁଦେବ ହସିଲେ, ବାବା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ଜିନିଷ, ତୁମେ କାହିଁକି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ତ ତୁମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଆରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ତୁମେ ଏଇଠୁ 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଅ, ସେଇଠୁ ତୁମକୁ ତୁମର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ମିଳିବ, ସେଇଠି ତୁମେ ଭଲ ରହିବ, ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ରାଜକୁମାର ସେଇଠୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଗଛ। ସେ 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଦେଖେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଗଛ, ତା ଦେହରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇଲେ, ୟାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କାରଣ ଇଏ ତ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ମୋର କଥା କହିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କାରଣ ମଣିଷର ଭୁଲ ଥାଏ, ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅଧମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆପଣ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଃଖଟା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଠି ଥିବା ଶୁଆମାନେ ୟାକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଭଲରେ ସେ ରହିଲେ। ଏଠି ଏ 7 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେନି ପଡ଼ିଲା, ଆରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ନିଜର ପତନ ହେବାଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଅ, ଯିଏ ଶୁଆ ଧରି ଆଣିକି ଦେବ ସେ 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟରୁ, ତାକୁ ବହୁତ ସୁନା ମିଳିବ, 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବି ତାକୁ ମିଳିବ। ସବୁ ଶୁଆଧରାଳି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ବଛା ବଛା ଶୁଆଧରାଳି ଜଣକୁ
ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସିଏ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି ଏବଂ ଦେଖିଲା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ପୁରା ବିଭୋର ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଶୁଆ ପାଇଁ ମୋତେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଏତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଭାବି ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ଏବଂ କହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଲ ବିଛେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଜାଲଟାକୁ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଶୁଆମାନେ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଏଇ ରାଜକୁମାର ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଶୁଆ ବନିଛି ତାକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରିବା ଗୁରୁ? ସେ କହିଲେ ଶୁଣ, ତୁମେ ସବୁ ଓଲଟା ଲଟକି ଯାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବିବ ସବୁ ଶୁଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫିଟେଇ ଦେବ ଏବଂ ଜାଲକୁ ଫିଟେଇ ଦେବା କ୍ଷଣି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ବିଚାରା ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଯିଏ ଶୁଆ ବନିଛି ସିଏ ରହିଗଲା। ଶୁଆଧରା ଜଣକ କହିଲା ଏଇ ବୁଦ୍ଧି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶୁଆ ମିଳିଛି ନା, ମୁଁ ୟାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ନେଇକି ଯିବି। ବାଟ ନେଲାବେଳେ ଶୁଆ ପଚାରିଲା କିରେ ଶୁଆ ଧରାଳି, ମୋତେ ତୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ପାଇବୁ? ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣକ କହିଲା ତତେ ମୁଁ ଆମ ରାଣୀକୁ ଦେଲେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବି। ଶୁଆଟି କହିଲା ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେରେ, ମୁଁ ତୋତେ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଯେତେବେଳେ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କଥା ଶୁଣିଲା ସେତେବେଳେ ଶୁଆଧରାଳି ଜଣକ କହିଲା କେମିତି ଦେବୁ? ଶୁଆଧରାଳି ଜଣକ କହିଲା ତୁ ଜାଣିନୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ଏଠି ହାଟ ବସିବ ଏବଂ ଯାହାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ନ ହେବ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଆସିବେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, କିଣିକି ନେବା ପାଇଁ। ତୁ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲେ, ସେଇ ହାଟରେ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଏବଂ ଯିଏ ମୋତେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବ ମୁଁ ମୋର ମୂଲ୍ୟ 5000 କହିବି ଏବଂ 5000 କହିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ତ ମୋତେ କେହି ନେବେନି, ରାଜା ଆସିବେ ଏବଂ ତୋତେ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ମୋତେ ନେଇଯିବେ। ଏ କଥାଟା କାହିଁ ପାଇଗଲା ତାଙ୍କ ମନକୁ, ଶୁଆଧରାଳି ମନକୁ, କାରଣ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର କଥା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଶୁଆଧରାଳି ଜଣକ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ଶୁଆ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି? ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଣଗାନ କଲା, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନିଏ। ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏ ଶୁଆଟିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାର ଏବଂ ଏହା ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ କରିବାର। ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ ଶୁଆଟିକୁ, ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ଶୁଆଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇ ବସିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେ ଶୁଆ ଜଣକ, ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ'ଣ କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏକଦିନ ଗାଧେଇ ଦଉ ଦଉ ସେ ଶୁଆଟିକୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ଥିବା ଲବଙ୍ଗଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଯାଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ ଭଲ ସମୟ ଆସିଲାଣି ନା ରାଜକୁମାରଙ୍କର, ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହୁଏ। ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଲା। ରାଜକୁମାର ନିଜ ଜୀବନର ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଟିକନିକ୍ କରି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲେ ଶୁଣ, ମୋ ଜୀବନ ଏଇଭଳି ବିପଦରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଦିନରେ ମୁଁ ଶୁଆ ହେଇକି ରହିବି ଏବଂ ରାତିରେ ମୁଁ ରାଜକୁମାର ହେବି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲା ସେ ଶୁଆ ତ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଆ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ନିଜର ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିଲା କି ଏ ଶୁଆଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ତ ବାହାର କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ସେ 7 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖ ଏବଂ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ତବଲା ଶିଖୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପଚାରିବେ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶୁଆଟିକୁ ମାଗି ଆଣିବା। ଏବଂ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକଦମ ଖୁସ କରିଦେବୁ ପୁରା। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କର ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହିଲେ ଆଉ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଇମାନେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି,
ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସି ତୁମଠାରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତୁମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଅକ୍ତିଆରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ତୁମେ ପିଞ୍ଜରାଟିକୁ ଜୋରରେ କଚାଡ଼ି ଦେବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏତେ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେପଟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଶୁଆଟି ଆମକୁ ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ସେ ଶୁଆଟିକୁ ଆଣିବ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଯେତେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ଶୁଆଟିକୁ ଦେଲେନି। ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେତେ କଥା କହିଲେ, ଯେତେ ମାଗିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ କେବେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିକି ପିଞ୍ଜରାଟିକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ, ଶୁଆଟି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଲେ ହାତରେ। ଯେତେବେଳେ ଧରି ନେଲେ, ଭଲ ସମୟ ତ ଆସିଗଲାଣି। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ଏକ ସୋରିଷ ଦାନାର ରୂପ ନେଇଗଲେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଏବଂ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ନାଳ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ସିନା ପଶିଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପଶି ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ଜଣକ ସେ ନାଳର ଆରପଟରେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଲେ, ଚିଲଟିକୁ ମାରିଦେଲେ। ରାଜକୁମାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସବୁ କଥା କହିଲି ଏବଂ ରାଜା ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ରାଜା ଜଣକ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ କହିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ନା? ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ସେଇ ନାରୀ ପରପୁରୁଷ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର, ସବୁ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ କି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ତାର କିଛି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନି, ସମ୍ମାନ ଦେଉନି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି, ତୁଳନା କରୁଛି, ସିଏ ଏତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନି, କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସେ ମତଲବ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପରପୁରୁଷ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଆଁଟିକୁ ଅଣ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରି ରଖିଲେ ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳିବ, ପୋଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥାକୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ତମିଲରେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମନ ଭିତରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ବିବାହ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଉଠିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଅନେଇବେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ମାଗେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣ ମାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଲେ ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାଗିବେ। ତାପରେ ହାତ ପାପୁଲି ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ନିଜ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ହତାଦାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେଇ ପୁରୁଷଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାରୀଟି ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବାପା ମା', ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଆଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତକୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।